Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin jamaah sholat fitri masyarakat ulama rahimahullah. Perkenan kami selaku pengurus Ambar Semua menyampaikan beberapa maklumat sebelum pelaksanaan sholat fitri demi kelancaran dan kekhusyukan pelaksanaan sholat fitri di masa kemarin. Yang pertama yang kami sampaikan para jamaah untuk merapatkan shaf atau barisan dan diluruskan demi keutamaan dan kekhusyukan dalam pelaksanaan sholat fitri. Yang kedua, bagi para jamaah sekalian yang menggunakan atau membawa alat komunikasi, kami sampaikan dengan hormat untuk di silent atau dinonaktifkan. Yang ketiga, rangkumnya para jamaah berbicara saat khotib menyampaikan khutbah sholat Idul Fitri. Yang keempat, kami sampaikan kepada para jamaah sekalian yang kebetulan ada di halaman besar rumah yang menggunakan alas sholat orang bekas ataupun sejenisnya. Selesai sholat Fitri, kami harapkan untuk dimasukkan ke tempat sampah yang telah kami sediakan, semata-mata untuk menjaga kebersihan lingkungan yang ada di Masjid Ulama ini. Adapun yang bertindak sebagai petugas sholat Fitri tahun 1445 Hijriah tahun ini bertindak sebagai imam sholat Fitri, beliau adalah Bapak Kiai Haji Abdul Salam Aha. Bertindak sebagai khotib sholat Fitri pagi hari ini adalah Bapak Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Demak, beliau Bapak Haji Muhammad Al-Mujir Ismail MC. Bertindak sebagai bilan pada pagi hari ini adalah beliau Bapak Ustadz Farid. Demikian beberapa maklumat yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الجنة رحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. معاشر المسلمين وذرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون إن هذا يوم عيد ويوم السعيد. ليس العيد بل لبث الجديد، ولكن العيد لمن طاعته يزيد. قد أحل الله لكم فيه الطعام وحرم الله عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب بالمنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انشر الإسلام من المسلمين إلى يوم الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان وعيد الأضحى بعد يوم عرفة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العظيم الأكبر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشافي في المحشر قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذي أذهب عنهم الرجس وطهر
Allahu Akbar. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Washkuru ni'matallah wa salamul iman wa wasalana ila al-Eid Fitril Mubarak. Kaum muslimin yang berbahagia, Maha besar Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi ini telah melimpahkan nikmat berupa hari raya Idul Fitri, suatu kemenangan yang hakiki, kemenangan lahir dan batin di tengah-tengah semua cobaan dan ujian hidup. Di waktu pagi ini secara batin, secara spiritual, kita bagaikan bayi yang baru lahir. Bahkan setiap gerak dan langkah kita menuju pelaksanaan sholat Idul Fitri dipenuhi dengan pahala. Oleh karenanya, di hari yang fitri ini, mari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditumbuhkan cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hati kita dengan terus-menerus memperbanyak lantunan sholawat kepada beliau. Semoga dengan senantiasa bersyukur dan bersolawat, Allah menguatkan iman dan takwa kita, memberikan kekuatan dan kemampuan sehingga kita lulus menghadapi segala macam bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hanya kepada Allah lah kita akan meminta pertolongan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira tentang kemenangan kita di hari raya Idul Fitri ini sebagai berikut. Apabila hari raya Idul Fitri tiba, malaikat berdiri di pintu-pintu jalan dan lorong-lorong, lalu mereka berseru, "Wahai kaum muslimin, segeralah berangkat menuju Tuhanmu yang Maha Pemurah untuk menunaikan sholat Id. Dia akan melimpahkan kebaikan dan memberikan pahala yang besar. Kamu diperintahkan sholat malam berupa tarawih dan witir, dan kamu telah melaksanakannya. Kamu diperintahkan mengerjakan puasa pada siang di bulan Ramadan. Kamu pun berpuasa mematuhi perintah Tuhanmu. Oleh karena itu, ambillah pembalasan Allah kepadamu." Setelah mereka selesai sholat Id, malaikat berseru pula, "Ketahuilah bahwa Tuhanmu telah mengampuni kamu semua. Kembalilah ke rumahmu dengan memperoleh petunjuk ke jalan yang benar." Hari raya Idul Fitri adalah pengampunan bagi kaum mukmin dari dosa dan salah. Dan di langit pun pada hari itu disebut sebagai hari pembebasan dari dosa. Hadis riwayat Imam Tabrani. Hadirin sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, sebulan penuh lamanya di bulan Ramadan, kita sebagai manusia menjalani penggemlengan utuh. Ramadan sebagai madrasah terpadu, mampu mengolah sisi badaniah dan batiniah kita secara bersamaan. Puasa sebagai ibadah yang paling rahasia, hanya kita dan Allah yang mengetahui, telah menanamkan karakter keikhlasan tanpa pamrih, kejujuran pada diri sendiri, amanah terhadap perintah, komitmen pada tujuan, kekuatan bertahan dan kemampuan untuk bersikap istiqomah, dan sifat sabar menjalani semua ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagi siapa saja yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan serta mengharap ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diampuni dosa-dosanya di masa yang lalu. Karena itulah, setelah melalui perjalanan lahir dan batin selama Ramadan, kita ditasbihkan di hari raya Idul Fitri ini sebagai manusia pemenang, manusia yang fitri, yang memiliki kesucian dan kebersihan jiwa dan hati. Di kulli syai'in zakat, wa zakatul jasadi saum, wasyam nisfus sabri. Segala sesuatu itu memiliki pembersih, dan pembersih badan dari dosa adalah puasa.
Puasa itu setengah dari kesabaran. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan untuk terus berbaik sangka terhadap semua ketentuan Allah, ulet di dalam melaksanakan ikhtiar dan tidak berhenti untuk tawakal, memasrahkan semua dari hasil ikhtiar sepenuhnya kepada Allah, merupakan trilogi karakter kehidupan manusia yang harus dibutuhkan dan ditanamkan di tengah ujian hidup yang saat ini sedang kita hadapi bersama. Dengan kunci trilogi karakter ini, insya Allah kita akan lulus ujian hidup dan cobaan banjir yang baru saja saat ini kita rasakan. Bahkan di beberapa masih ada saudara dan kawan kita yang merasakan, akan berbuah menjadi keberkahan bagi kita semua. Rasulullah SAW pernah memberikan wasiat kepada kita. Haddatsana Umar bin Ali, haddatsana Yahya bin Sa'id al-Qattan, sami'tu Anas bin Malik yaqul qala rajulun ya Rasulullah akiluha wa atawakkalu awuha wa atawakkalu qala akilha wa tawakkal. Sudah menceritakan kepada kami Amr bin Ali, bercerita kepada kami Yahya bin Sa'id al-Qattan, bercerita kepada kami Al-Mughirah bin Abu Qurrah as-Sadusi yang berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya harus mengikat unta saya kemudian bertawakal, atau saya melepaskan saja unta saya kemudian bertawakal? Rasulullah bersabda, untamu diikat kemudian bertawakallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang segala daya upaya dari kita semua di dalam mengatasi persoalan bencana banjir yang saat ini ada di sekitar kita. Alhamdulillah kita sudah maksimal dan tidak akan pernah berhenti di dalam ikhtiar ini, baik kita masing-masing sebagai pribadi maupun kebersamaan kita secara kolektif sebagai umat muslim dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya yang pasti dan harus kita lakukan adalah berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diberikan kebaikan dan keberkahan sebagai pengganti semua cobaan bencana ini. Kita terus-menerus berdoa tanpa ada keraguan sedikit pun. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan semua permohonan dari doa kita. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sudah bercerita kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Amas, dari Dzar, dari Yusai Al-Kindi, dan Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan untuk kalian. Doa adalah ibadah. Rasulullah kemudian membaca, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan untuk kalian. Saudaraku jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, semua daya upaya sebagai ikhtiar harus terus disempurnakan dengan doa tanpa putus. Ikhtiar dan doa ini harus kita bingkai dalam keyakinan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berpegang pada keyakinan dan kepasrahan bahwa semua itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, dan setiap ketentuan dari Allah itu pasti yang terbaik untuk umat manusia. Kita harus mengalahkan rasa lelah dan melawan godaan dari rasa putus asa. Kita harus membulatkan tekad untuk terus berikhtiar sekuat tenaga, berdoa tanpa henti, dan yakin serta pasrah pada semua ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Jika sudah mampu berproses seperti ini, berarti kita sedang dalam proses bertawakal dalam konteks meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai dari orang-orang yang bertawakal kepadanya. Surah Ali Imran ayat 160. Kaum muslimin yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita agar mampu menerapkan pendidikan karakter yang kita peroleh dari bulan Ramadan, sehingga mampu melalui semua ujian dan cobaan dari Allah dengan jalan tawakal. Bencana yang baru kita rasakan, marilah bersama kita jadikan ruang untuk kita bermuhasabah sekaligus berkontemplasi bagaimana kemudian kita tumbuh dalam kehidupan sosial, berbagi, kepedulian, empati kepada sesama. Inilah cara dari Allah untuk kita semakin kita merekatkan hubungan ukhuwah Islamiyah kita, hubungan ukhuwah watoniyah kita. Karena sesungguhnya dari bencana inilah, yakinlah akan ada kebaikan dan ada keberkahan. Dari bencana ini pula kemudian kita bisa saling merapatkan barisan dan gandeng tangan bersama, sehingga menuju Demak yang lebih baik dan bermartabat adalah impian kita bersama, dan yakinlah kita akan mampu mewujudkan itu semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zikwati wa tafaddal wa barik bi jalali wa kamalika ala sayyidil ibadik bi asrafi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه والشكر على التوفيق وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهى عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واهزم من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلمات إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمياه وسوء الفتنة والمياه ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.